नामाव गुण भरे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ बिख खाई। माया मोह परम भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत ते मिलंत जाम। एक अरदास पाठ कीरत के गुर रामदास राखो शरणाई। सकहो टल गुर सेविया अहन सुसहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सिफत संबंधी नूर अरसों कुरसों चट्टिया। तुद डठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कट्टिया। सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर सांद शाह। इस पास बैठया सोहिया सबना दा बेसा। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। जत श्री महला पंजवा। क्षमता कर पहला। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सुरात। चेतवाओ आनंदिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया। नानक हर संग मीत। दर्शन प्यासी दिन सरात। चितवाओ आनंदिन नीत। खोल कपटा गुर मेलिया। नानक हर संग मीत। क्षमता सुन यार हमारे सज्जन। इक करो बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारी। हाँ फिरो खोजंतिया। तिस दास प्यारी सिर तरी उतारी। एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे। एक तिल पीना तीरी जय। प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना। चात्रिक जीवते संतिया। जान नानक गुर पूरा पाया। सगले तिखा बुझंतिया।
यार वे प्रिय हबे सखिया मुँह कही ना देहिया यार वे हिक डू हिक चाड़ै हाँ किस चेतेहिया हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हाँ काद पाए गुण तासा जिने मैंडा लाल रिजाया हाँ तिस आगे मन डेहिया नानक कहे सुन बिनो सुहागना मोह दास दिखा फिर केहिया यार वे फिर आपन पाना किश नीसी छंदा यार वे तैराव्या लालना मोह दास दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जय धन भाग मथाने बाहा पकड़ ठाकुर के धे गुण अवगण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब किछ सोहंदा जान नानक तन सुहागण साई जिस संग पतार बसंदा यार वे नित सुख सुखिंदे सा मैं पाए बार लोड़िंदा आया बजे वादाए महामंगल रहस थिया फिर दयाल साध नवरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साधु कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरे प्रिय अंक अंक मिलाए बिनवंत नानक सुख सुखेंदे सा मैं गुर मिल पाए आसा मनसा सगल पूरे प्रिय अंक अंक मिलाए बिनवंत नानक सुख सुखेंदे सा मैं गुर मिल पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी सज बैठे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जियो तंता दे पात्र हो। नौवें पातशाह दे पवित्र पावन सचखंड दरबार विच इकत्र हो के सतगुरां दे तुरकी अकाली बाणी दे शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हैं। जैत श्री राग दे छंतां चों अज दा पावन शब्द गरीबनबाज सतगुरु धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी ने सानू बख्शिश कीता है। कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਿਮਿਤ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਜੈਤ ਸਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਛੰਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਛੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਔਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਚਿਤ ਭਾਉ ਆਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ। ਮੈਂ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਚਿਤਵ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਿਤਵ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਵਾੜ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਦਰਮਾਨ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਚਿਤਵ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਪਾਟ ਖੋਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ
ਇੱਕ ਰਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੋਲਾ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਵਾੜ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲਣੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੋਲੇ ਉਹ ਕਪਾਟ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਕੇ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਪਾਟ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਯਾਰ ਵੇ ਸੁਣ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੇ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹਾਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਮੋਹਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਲਾਲਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਹਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਾਲਨ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ, ਖੋਜਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੋਜਣਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ, ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਖੋਜ, ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ। ਮੈਂ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਨ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੋਰੀ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਰਾ ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੇਈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰ ਦਿਆਂ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਲਕਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਭਾਵੇਂ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਜਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल पीना तीरी जय। ਸਾਡੇ ਨੈਣ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹੋਏ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆਂ ਜਿਉ ਬਿਲਕ ਮੁਸਾਈ ਰਾਮ। ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਝਪਕਾਇਆ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਭਰ ਧਰ ਦਬੋਚਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਕ ਝਲਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆਂ, ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣ, ਫੁੱਲ ਜਾਣ ਨੇਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ 40-40 ਘੰਟੇ ਵੀ 48-48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਖੇਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰਜੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੈ ਤੇ ਸੰਤੀਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋਇਆ
ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤਸੰਤੀਆ, ਬਬੀਹੇ ਵਾਂਗੂ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਓ 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 ਦੀ ਲਟਕ ਲਾ ਕੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪਰਾਵਾਬਤ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤੀਆਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੇ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਝ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹਬੇ ਸਾਖੀਆ, ਮੂਹ ਕਹੀ ਨਾ ਦੇਹੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੋਹ ਸਮ ਕੁਟਲ ਨਾ ਕਾਮੀ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁਟਲ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਗਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਭਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੂਪਹੀਣ, ਕੁਲਹੀਣ, ਕ੍ਰਮਹੀਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੀ ਵਿਨਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜੇਹੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਮੰਦ ਕਰਮਣੀ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਡੂ ਇੱਕ ਚਾੜ, ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੇਤੇਹੀਆ। ਇਹ ਯਾਰ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੂ
ਹਿਕ ਚਾੜੇ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਸ ਚਿਤੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉੱਥੇ? ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ ਕਿਸ ਚਿਤੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਚ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹਿਕ ਤੂੰ ਹਿਕ ਚਾੜੇ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ, ਨਿਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਬਈ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ। ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨੇ ਮੈਂਡਾ ਲਾਲ ਰਿਜਾਇਆ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰਜਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਹਉ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਮੋਹ ਦਾਸ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਕੇਹੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂ
ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਨੀ ਸਖੀਓ ਸੁਹਾਗਣੋ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਖਾ ਪਿਰ ਕੇਹੀਆ, ਉਹ ਪਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕੈਸਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪਰਸੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਕੈਸੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕੈਸਾ, ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਿਖਾ ਪਿਰ ਕੇਹੀਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਵੇ ਪਿਰ ਆਪਣ ਪਾਣਾ, ਕਿਛ ਨੀਸੇ ਛੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਯਾਰ ਵੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣ ਭਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿ ਛੰਨੀਸੀ ਛੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਛੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਤਾਜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਵੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆ ਲਾਲਨ, ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਸੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਯਾਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਏਦਾਂ ਟਾਲਾ ਨਾ ਵੱਟੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲਨ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲਨ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੋ ਪਾਈਐ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਈਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਾਂ
ਪਕੜ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਕੀਧੇ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵੱਖੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅਵਗਣ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵਗਣ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੰਝ। ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਇਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਮਨ ਵੇਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਣ ਹਾਰ ਤੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਿਸ ਹੱਬ ਕਿਛ ਸੁਹੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਣ ਹਾਰ ਤੈ ਪਾਇਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ। ਤੇ ਸਹਬੋ ਕਿਛ ਸੁਹੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਹੱਬੋ ਕਿਛ ਸੁਹੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ ਜਿਸ ਸੰਗ ਪਤਾਰ ਬਸੰਦਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਹਨ। ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੇ ਸਾ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਯਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਤ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਦੀ ਸਾਂ,
ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, 500 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡੀ ਵਾਦਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰਹਸ ਥੀਆ ਫਿਰ ਦਇਆਲ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ। ਹੁਣ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਸ, ਰਹੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਇਆਲ, ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨੇਤੀ ਨਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ, ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤ ਸੰਗੀਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਿਲਾਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਸੀ, ਆਸਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਿਲਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦ। ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੇ
ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ। ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ। ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।